Good morning. We welcome you all for this wonderful online service. Happy to be here in the presence of God. I just want to read a verse from the Bible. Isaiah 43:19. The verse says like this: God will make a way where there seems to be no way. He made the way for Joseph. He made the way in Moses' life. He made the way in wilderness. He's a God who will make a way. Let's believe that this morning and say to God, God, you will make a way. There won't be no way in my life, but you will make a way. Let's bow down our heads before God. Dear loving Heavenly Father, as we worship you today, as we praise you, as we honor you, Lord, we want to know you. We want to honor you, O God. And we want to tell you that you can make a way. We believe in you this morning. We believe that you are the God who can make a way. Oh Jesus, we thank you. We thank you for everything. Oh Jesus. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Let's sing together. God, you will make a way. He said he will make a way where there is no way. He can lead us and guide us. What a wonderful God he is. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. What a wonderful God he is. He's the one who makes way to us. He's the one who is going to miracle in your life. Maybe this morning you are expecting a miracle from God. God will do the miracle in your life.
He's going to perform the miracle. If you believe in Him, just surrender your heart to God and say, Lord, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. God, you can do a miracle in my life. You do a miracle today, oh God. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದವರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಹೇಳೋಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಆರಾಧನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವೆವು. ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವೆವು. ನೀ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ನೀ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವೆವು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವೆವು. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಂದೆಯು ಅವಮಾನವ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವೆವು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದವರಾಗಿ, ನಿಂದೆಯು ಅವಮಾನವ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವೆವು. ನೀ
ನಿಶ್ಚಯ ನೀ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ನಂಬಿ, ನಿಶ್ಚಯ ನೀ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ನಂಬಿ, ನಿನ್ನ ಕರವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತ ಇರುವೆವು, ನಿನ್ನ ಕರವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತ ಇರುವೆವು. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ, ಹೌದು ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಯೇಸಪ್ಪ. ಎಬಿನೇಶ್ವರ್ ನೀದಾನಯ್ಯ, ಇದುವರೆ ಉದವಿ ನೀರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎಬಿನೇಶ್ವರ್ ನೀರ್ದಾನಯ್ಯ, ಇದುವರೆ ಉದವಿ ನೀರೇ. எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோய் எல்ரோய் என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை
இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீரையா. பலவீன நேரங்களில் ಎಲ್ಲರೂ சேர்ந்தவர்களாக பலன் நீங்க தந்தீங்க சுவாமி. தந்தீரையா. சுகமானே சுகமானே தழும்புகளால் சுகமானே என் குடும்ப மருத்துவ நீரே. சுகமானே சுகமானே தழும்புகளால் சுகமானே என் குடும்ப மருத்துவ நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. 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 ರಾಜಾ ರಾಜಾ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಾಜಾ ರಾಜಾ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸು ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ರಾಜಾ ರಾಜಾ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದವರ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. ನೀನೇ ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿರುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿರುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದವರ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಕಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ.
ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆತನನ್ನೇ ನಂಬಿದವರಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ನಂಬಿದ ಆತನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗಿನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೋಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್ 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 ಆಮೆನ್. Thank you very much for joining with us with our service today. ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ. And it is good to be presence of the Lord always. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. And today we have Dr. Deva Sahayam with us to preach the word of God. ಈ ದಿನದಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದೇವ ಸೇವಕರಾದ ದೇವ ಸಹಾಯಮಯ್ಯನವರಿದ್ದಾರೆ. And many of you know him. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವಿದೆ. And currently has taken the leadership of Bethesda Biblical Seminary as a principal. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ಬೆಥೆಸ್ದಾ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸೆಮಿನರಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And he's been a great blessing to students and many of us. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. So before you could come and preach, let us pray and intercede and prepare our heart. ಅವರು ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. Let's pray together. ನಾವು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. Our heavenly gracious Father, ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, we thank you and praise you for the beautiful opportunity that you gave to us. ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಾವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ. What a joy that you gave to us so that we can worship you from wherever we are. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವುಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಾವಕಾಶ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. Lord, today our world needs peace. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕಾಗಿದೆ. More than the peace, they need you, Lord. ಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಂತಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. And Lord, today we see that whole world and people, their lives been disrupted. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರುಗಳ ಜೀವನಗಳು ಬಹಳ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ನಾಶನದ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Our land needs healing, Lord. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಬೇಕು ಕರ್ತನೆ. Lord, we are just mindful of people who are tested positive, Lord, and suffering at the hospitals
else, Lord, we want your blessings and healing touch upon them, O Lord. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ಬಂದು ಅನೇಕರು ರೋಗ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Lord, you forgive the sins of our nation and send your healing, Lord. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Lord, you stop the spread of this virus in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಾಣು ಹರಡದಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ಕರ್ತನೆ. Let your blessing be poured upon everybody in this world, O Lord. ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Lord, you bless every doctor and nurses and all the paramedical staff who are fighting with this virus. Bless them and their families too, O God. ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನರ್ಸುಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ರೋಗಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Send your revival to the churches so that churches can stand up and preach your word, O God. ದೇವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಸಾರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. So at this time our hearts and minds are open to hear from you, O God. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. As your servant ministered to us, help us to understand your scripture and then apply them in the area that you wanted us to apply, Lord. ದೈವ ಸೇವಕರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮನದಿರುಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಯಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. Bless our time of hearing your scripture, O God. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. We give all glory and honor to you alone, Lord. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. In the name of Jesus we prayed. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. At this time I request Dr. Dev Sahayam to come forward and take this time. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ ಸಹಾಯಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Praise God for this wonderful time. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ. As the children of God, God has brought together to worship Him, to adore Him. ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. During this COVID-19, many of us, we started praying. ಇಂದು COVID-19 ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. But remember, one day when we go to heaven, there is no prayer, only worship. ಆದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾವು ಒಂದಿನ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ಬರೀ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. And once again, I want to thank God and the pastor and to invite me and to share God's word. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇವರ ಸೇವಕರಾದ ಐನವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. And on Thursday, we had a wonderful fellowship with all the pastors in BBS campus. ನಾವು ಬೆಥೆಸ್ಡಾ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಗುರುವಾರದಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾವೇಶವಿದ್ದಿತು. And many pastors were motivated just because your church is doing something for the pastors. ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ತುಂಬ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯು ಆ ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Continue to do the good work, the Lord will bless you. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನ ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮಾಡುವರಾಗಿರ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. And when I look at you, I see that as a church you are investing in God's kingdom and God will reward you in a great way. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಆತನು 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. And this morning I want to talk about God's ways. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಬಯಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವು ದೇವರ ಮಾರ್ಗವು. There are in the world we are able to see man's ways, Satan ways, worldly ways, but we are going to study today and meditate on God's ways. ನಾವು ಅನೇಕ ದೇವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮಾನವನ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಲೋಕದ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಸೈತಾನನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನಾವು ದೇವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. Our God is a God of power.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Our God is a God of comforter, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ಸಂತೈಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. and at the same time our God who guide us. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರೆಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. So it is a very important for his children to understand his ways and follow him. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮಗಾದರೂ ಆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. But sometimes what happens, some children of God and they don't understand and they continued their own ways that bring a pain in God's heart. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. This morning there is an encouragement message, at the same time a warning also for Christians, and how do we have to understand God's ways. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವವರಾಗಿರುವಂಥ ನಮಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Let's open Psalm 95 verse 10 and 11. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗ್ರಂಥ 95ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10-11 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Psalm 95 10 and 11. For 40 years I was grieved with that generation, and said, it is a people who go astray in their hearts, and they do not know my ways. So this is what the verse says. And the 11th verse, and I swore in my wrath, they shall not enter my rest. ನಾನು 40 ವರ್ಷ ಆ ಸಂತತಿಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡೆನು. ಈ ಜನರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಆದದರಿಂದ ಇವರು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆನು. When God opened the Red Sea, and after that they forgot what God has done. ದೇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿದ ನಂತರ ಜನರುಗಳು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. God miraculously provided meat for them in the sign of wilderness. ದೇವರು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಶೀನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಂಸ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದನು. That we are able to read in Exodus chapter 16. ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ. And God also given them good water, that we read in Exodus 17. ದೇವರು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. But still, whatever the blessing God has done, later when we see, they forgot God. ಆದರೆ ದೇವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. And today what I want to say, as a children of God, we need to understand what God wants us exactly us to follow. ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And some of you may ask a question, how do I understand God's ways? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ನಾನು ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? When you want to go choose a particular college, ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ. and do you think when you ask, God will write on the sky and show you, my son, my daughter, go to this college? ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನ? God may not do that. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾರನು. But at the same time, God is revealing his plan to his children, what they supposed to do. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. And that's what it is art and skill as we continue with the Christian life with God to understand God's ways. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. Isaiah 55:8 says, ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಂತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. Romans 11:33 says, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 11:33 ಹೇಳ್ತದೆ, his ways are unsearchable. ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅಶೋಧ್ಯವಾಗಿವೆ. When you look at this world, ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, the human being, man has a particular action they have. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. God did not create the human like a robot. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಆತನ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. God created us and given us some self will. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. If you want to do sin,
God will not, hold your hand. Don't do. God will not do that. ನೀವು ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡದೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. So since God has given the self-will, it is our privilege or it is our decision whether we choose good or bad. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಾತನ ಒಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. I have seen some believers, they pray like that. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. And Lord, according to your will you do it. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ನನಗೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. One young boy prayed, ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. according to your will you give me a beautiful girl, Lord, as a wife. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. But if it is near house Mary, it will be very good, Lord. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಮೇರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. This is what human being express their desire. ಇದುವೇ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರೇರೆ. Proverbs 5:21 says, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 5:21 ಓದುವಾಗ, and all the ways of human being are in front of our God. ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So today what is your way? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವೇನು? It is going with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದ? Then the next thing we can talk about Satan ways. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅದು ಸೈತಾನನ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. And he will never allow anybody to the eternal life. ಸೈತಾನನು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ He ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. roams around the world to catch hold of those who trying to fly. ಆತನು ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ. And again we are able to see the world ways. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. And the world says so many ideas, the world gives so much of ideologies. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಲೋಕವು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. But where else when we follow, the end will be, it will lead to wrong way. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಗುರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. Therefore our God wants us to choose only his way. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಾವುಗಳು ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. And our God led the Israelites for 40 years in the wilderness and did an enormous miracle, but still they failed to understand what God wants us to do. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನರನ್ನ ಆತನ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮರೆತು ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿ ಹೋದರು. See, every night before I sleep, my job supposed to keep, one bottle of water near my father's bed. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೆ. So, and one day I kept the water. ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದೆ. The second day I forgot. ಎರಡನೇ ದಿನ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. Then my father asked me, every day you keep it. ಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿದಿನ ಇಡು ನೀನು. But if I don't do that every day, then it is a problem with me that I'm not just obeying my father. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಾಗ ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Whenever I go out of country, come back, the first meal will be sambar and rasam in my home. ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತೇನೋ ಆ ದಿನ ಮೊದಲ ಊಟ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ರಸಂ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. My wife will not give chicken or mutton. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಚಿಕನೋ ಮಟನೋ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. She knows that last 15 days I did not taste rasam, so this is the best food I can give it to him. ಆಕೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಆತನ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಕೊಡದೆ ಈ ರಸಮನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Our God, as we continue our spiritual journey, we should understand who he is and he expects us to please him. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಾವುಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸವಿದು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಒಂದು ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. What the Bible says about God's way? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸತ್ಯವೇದವೇನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? Hosea 14:9 says, ಹೋಶೇಯನು 14:9 ಹೇಳ್ತದೆ, the ways of the Lord are right, the righteous will walk in them. ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅವು ಸರಿಯಾದವುಗಳೇ, ನೀತಿವಂತನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. And today it is very important that we children of God understand what God wants to teach us during this COVID-19. ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೋಗಾಣು ಇರುವಂತಹ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. How God revealed himself to us? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? Number one, he revealed himself through the Bible. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. And whenever you read the Bible, God will give you the heavenly manna, what you supposed to walk every day. ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ
ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತಾಡುವನು. But some people are lazy to read the scripture. They have chosen some shortcuts going after prophets. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So I'm not against the prophets. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. But God already given the scripture in your hand. ಆದರೆ ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. I want to ask you this morning, church. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. How many of you have experienced God speaking to you for the particular task or the particular day through the scripture? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೇವರು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರೋ? So the first thing, remember, read Bible, God will speak to you. ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. The second thing, God will speak through his servants. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡುವನು. Sometimes God also speaks through animals like donkey. ದೇವರು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಕತ್ತೆಯ ಮೂಲಕ. And in Old Testament we are able to see God also spoke through a child, to Naaman. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾಮಾನನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. The fifth thing, God also can speak through dreams and visions. ಐದನೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರೇರೆ ದೇವರು ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲನು. But it should go with the scripture. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿರಬೇಕು. So you need to read the scripture and check it. It should not contradict. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. But for the leaders, if you are a pastor, if you are a leader, I want to tell you, sometimes God is so silent, he will not speak anything to you. ನೀವು ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯ ದೇವರು ಮೌನವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಏನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. You pray, Lord, can I do this project? Can I do this? God is silent. ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. That particular time God allows the leader to make a decision. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ನಾಯಕನು ತನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ God will tell you, ದೇವ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, you know my heart, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಗೊತ್ತು, I am not going to speak to you. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, You make decision, I want to see. ನೀನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡು, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. Sometimes we may miss it out. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು But ಹೋಗಿರಬಹುದು. still God will just put the hand around us and he will recover us. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆತನ ಇಷ್ಟಪಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Why do we want to know God's way? ಏಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ? Because God's ways in the Bible, when we read it, is always beyond our understanding. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಎಟುಕಲಾರದವುಗಳಾಗಿವೆ. Instead of God using Moses at the age of 40, he allowed him to wait until the age of 80. ನೋಡಿ, ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ದೇವರು 40ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆತನು 80ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖನಾಗುವವರೆಗೂ ದೇವರು ಕಾದಿದ್ದನು. And instead of having the Messiah, the king of the Jews, born in great palace, but he was born to the peasant girl in a barn. ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಸ್ಸಿಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. So that's what we need to understand. God's ways are always different. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿವೇ ಇರ್ತವೆ. I want to encourage you to read a book, Who Moved My Cheese. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತೇಜಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. If you are a leader, please read that book. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಯಕರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓದಿ. That book very clearly talks about the answer is already available, but it is your responsibility to search it. ಆ ಪುಸ್ತಕವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾರಣವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರವು ಸಿದ್ಧವ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. And when we see the way God act, it always used to be different than other things. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೋ ಆ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇತರರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. God told to Noah, there's going to be rain. ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. But ಆದರೆ the people have never seen the rain in the life of their time. ಆದರೆ ಆ ಜನರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯನ್ನ ಕಂಡಿರದವರು. And the way God gives victory, that also so different. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. There were 32,000 people in Gideon's army. ನೋಡಿ, ಗಿದ್ಯೋನನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 32,000 ಜನರಿದ್ದರು. But God's
sent all of them, selected only 300 people. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ 300 ಜನರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. And that's what how he is giving the victory to his people. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ಜಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That we can read in the book of Judges chapter 7. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕಗಳ ಗ್ರಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ. And God's selection also so different. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ He has ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. chosen Jacob but rejected Esau. ದೇವರು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು, ಏಸಾವನನ್ನ ತೃಣೀಕರಿಸಿದನು. God's friendship style also so different. ದೇವರು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವಂತ ವಿಧಾನಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. David, a murderer, was called a heart desired man. ದಾವೀದನು ಆತನೊಬ್ಬ ನರಹಂತಕನು, ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಬಯಸುವ ಹೃದಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. Sometimes your own friends can give bad report about you. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. But whose report you believe? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀಯಾ? We shall believe the report of the Lord. ನಾವು ನಂಬುವಂತ ವಿವರಣೆಯು ಅದು ದೇವರದ್ದಾಗಿದೆ. So the Bible filled with mysteries, how he acted to his people. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. At last we are going to study and just meditate why we should choose God's way. ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Fourth thing I want to talk and stop it. 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. Number 1, God knows the full picture of our life, so we should choose God's way. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ದೇವರು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. You do not know what's going to happen tomorrow. ನಾಳೆಯ ದಿನದಂದು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. And the devil also do not know what will happen tomorrow. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. But my God knows what's going to happen to you and me. ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿನಗೂ ನನಗೂ ನಾಳೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. So since he knows everything about our future, we have to choose his way. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Look at Joseph. ಯೋಸೇಫನನ್ನು ನೋಡಿ. The brothers saw him as a dreamer. ಆತ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನನ್ನ ಕನಸುಗಾರನೆಂದು ಕಂಡರು. The Egyptians saw a slave. ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಅವನನ್ನ ಒಬ್ಬ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದರು. And Potiphar's wife saw him as a potential boyfriend. ಪೊಟಿಫರನ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಳು, ಆತನೊಂದು ಸುಂದರನಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯನು ಹುಡುಗನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದಳು. But God saw him as a potential candidate to become a prime minister of Egypt. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಂತನಾದ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನೋಡಿದನು. There is an island called Ephraim. ನೋಡಿ, ಎಫ್ಲೇಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ದ್ವೀಪವಿದೆ ಪ್ರೇರೆ. And today the island is no more. ಈಗ ಆ ದ್ವೀಪವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. 18 years back, a Japan missionary got sent to the island. He preached the gospel. 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಿಷನರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದನು. And hundreds of people in the island, they became Christians. ಆ ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತ 100 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರುಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. The Bible was translated in their own language. ಅವರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದವು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Now all of them became believers. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. And they were living a very happy life. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಭರಿತವಾದ ಜೀವನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. But there were hundreds of islands surrounded by, but none of them are Christians. ಆದ್ರೆ ಆ ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ 106 ದ್ವೀಪಗಳು ಆ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. But one day one boy noticed the sea water 1 meter it came inside in their island. ಆದರೆ ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ. 1 ಮೀಟರ್ನವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ದ್ವೀಪದ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. So they all prayed. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. They all prayed. They fasted. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. Second day the 2 meter water came inside. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು 2ನೇ ಮೀಟರ್ನ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬಂದಿತು. Third day 3rd meter came. 3ನೇ ದಿನ 3ನೇ ಮೀಟರ್ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬಂತು. So they understood in 90 days the island going to be destroyed. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಇನ್ನು 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. So all of them fasted and prayed. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. Do you think God will hear our prayers? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂದು? What is your answer? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವೇನು? Yes or no? ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ವಾ? Today I want to say, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, sometimes God will not answer our prayer if he has a better plan for you. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರು ರೂಪಿಸಿರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡೋದು. They all prayed, God did not answer the prayer. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ದೇವರು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. Within 1 week they all made boats and they have taken all their properties and they escaped to other islands. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅವರುಗಳು ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು ಪ್ರಿಯರೇ. And the people questioned, why God you did not answer?
ಆಗ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಏಕೆ ದೇವರೇ ನೀನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ? This is the only one island, saved by Jesus Christ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ದ್ವೀಪ. But God had a better plan for them. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು. What God wanted? ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಇತ್ತು? Make all this island as a believers. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತವರನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, And then take them to different island, let them share the gospel, bring all the other island into Christ. That was a great plan of God. ಅವರುಗಳು ಆ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಚದರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲಿ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ದ್ವೀಪದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. Dear church, are we ready to obey God's way? ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಸಭೆಯೇ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ? Don't go worldly way. ಲೋಕದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. Don't choose Satan's ways. ಸೈತಾನನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ And ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ. you and me called to do our God's Father's will. ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವುಗಳು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. The second thing, ultimately we are his servant, we are accountable to him. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಆತನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. He bought us with blood and set us free. ಆತನು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Number 3, it is a command for his children. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. And Job chapter 21:14 says, ಯೋಬನ 21:14 ಹೇಳ್ತದೆ, the people say, ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, oh God, be away from us. ಓ ದೇವರೇ, ನೀವು ನಮಗೆ ದೂರವಿರಿ, And we don't want to know your ways. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. Look at the people, what is their response? ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಜನರುಗಳ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು. And today I want to tell you, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ, it is a command for his children, let us choose his ways. ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. There was a man once, he told us, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದನು, I kept a ladder on a wall and keep climbing. ನಾನು ಒಂದು ಏಣಿಯನ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. And I realized only after reaching on the top, I realized it was kept on another man's wall. ಆತನು ಏಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆತನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತನು. ಅದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಏಣಿಯನ್ನ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. Some of you just follow your own way, worldly way, and you keep climbing, and after reaching you understand, oh, it is a wrong, then you come down. By the time life will be over. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏಣಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಗೋಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂಬ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. The last one, why we should choose God's way? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? To do the best, not just the good. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Sleeping is good, but coming to all night prayer is very good. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರುವುದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. Saving is good, but investing in God's kingdom is the best. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. Finally, I want to read 2 scripture and pray with you today. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. Proverbs 16:7 says, ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16:7 ಹೇಳ್ತದೆ, when a man's ways please the Lord, ಮನುಷ್ಯನ ಮಾರ್ಗಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾಗಿರುವಾಗ he makes even his enemies to be at peace with him. ಆತನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Psalm 1:6 says, ನೋಡಿ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1:6 ಹೇಳ್ತದೆ, the Lord knows the way of righteous, ದೇವರು ನೀತಿವಂತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, but the way of ungodly shall perish. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಶಗೊಳ್ಳುವರು. Today I want to ask you only one question. ಈ ಹೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. During this COVID-19, are you confused? ಈ ಒಂದು ರೋಗಾಣು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? You are thinking what is going to happen in the future? ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? And if you really love the Lord, and God will take care of your entire life. ನೀವುಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನವನ್ನ ದೇವರೇ ಪರಾಂಬರಿಸುತ್ತಾನೆ. The Israelites 40 years God guided them, led them, but still the result says they do not know the way of the Lord. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನರನ್ನು ದೇವರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆದರೆ ಒಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವರುಗಳು ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರಿಯದವರಾಗಿದ್ದರು. The same report God should not tell you about the church. ಆ ದೇವರ ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರು ಇದೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. Shall we pray?
ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let's close our eyes and pray. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Just think about your own life. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. God has already bought you with His own blood. ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. And are you following His way? ನೀವು ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ? The Israelites failed in the desert. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದರು. Today you speak to God. ಈ ಹೊತ್ತು ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ. Lord, I will follow your way. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. I will please you, Lord. ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. And I will do my best for you, Lord. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. And Lord, just help me. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Shall we pray? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Loving ಮಾಡೋಣ. Father, we want to thank you. We praise you for this wonderful time. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. There are many ways in the world, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಸ್ವಾಮಿ. but help us to choose your way. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. We give all glory to you. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. If any one of them going through, Lord, financial situation, ಯಾರಾದರೂ ಹಣಕಾಸಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾದ್ರೆ, and Lord Jesus, I want you to bless them, Lord. ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. This morning, if any one of them, Lord, going through, Lord, health issue, Heavenly Father, you are Jehovah Rapha, heal them, Lord. ಈ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ರೋಗ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ಕರ್ತನಿನ್ನ ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Lord, we will understand your will, we will be pleasing you. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. And we all give all glory to you. ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, sweet communion of the Holy Spirit, now with us and forevermore. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸ ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲವಿರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. God bless you, church. God bless you. ದೇವರ ಸಭೆಯೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್.